जय जगन्नाथ पिलामाने शुभ संध्या तुम मानक शुभस्मिता मिश्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत करुछि। आज आम षष्ठ श्रेणी साहित्य बही रे थिबा जन्मभूमि कविता संबंध में आलोचना करिबा। आज आम कविताटी को पाठ करने सहित तार अर्थ मध्य बुझिबा। प्रथमे आम कौन करिबा ना कविताटी गोटे कविता पढ़िया पूर्व आम कौन करिबा ना तार कवि परिचय विषय जानिबा। जन्मभूमि कवितार कवि होउचंती ओडिशार बहु परिचित भक्त कवि मधुसूदन राव। 1835 रे जन्म होई 1912 मसीह कवि मृत्युवरण करथिले। भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी जिलार पुरी सहर रे जन्म ग्रहण करथिले। तांक रचित पद्म, प्रभात, पृथ्वी प्रति, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, निर्वासितर विलाप प्रभृति कविता गुड़िक खूब सरल और मनमुग्धकर। जन्मभूमि कवितारे कवि जन्म माटीर जसगान करिछंती। अच्छा पिलामाने तमे जानिछ जो आमर वर्णबोध आमे प्रथमे ओडिया अक्षर शिखिबा पई जो वर्णबोध पढ़ंती सेई वर्णबोधर रचयिता किए सेई मधुसूदन राव वर्णबोधर रचयिता। सी मध्य आम पई ए सुंदर कविताटी आनी दैछंती। अच्छा ठीक अच्छे एबे आमे समस्ते मिसिकी जन्मभूमि कवितार आवृत्ति सहित तार अर्थ मध्य बुझिबा। आउ जो मझिरे मझिरे किछि शब्द अच्छी तार प्रति शब्द मध्य मु तुमको कहिबी। तमे खाता पेन धरिके बसी थाओ आउ ताकू नोट करि नब हैला। जदि तुमको किछि डाउट लागे ताहले मते वीडियो रे कमेंट सेक्शन ने निश्चित कमेंट करिवो। एबे आमे आरंभ करिबा। जन्मभूमि कविताटी चोखी रागरे लेखा जाइछि। तू ही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आम्भे अटु सरबे। एठी कवि कहउचंती तू हेउचु मोर माँ, तू हेउचु मोर जन्मभूमि। एठी कवि निजर माटी माँ को निजर जन्मभूमि की माँ सहित तुलना करिसंती। आउ भारत को पवित्र भारत भूमि बोली कहिसंती। पिला माने तमे जानिथिबो सारा विश्व रे जदि कोनोसी देश को गोटे पूजा करा जाए, कोनोसी देश को माता बोली माना जाए ताहले सी होजी केवल आम भारत वर्ष। आउ कवि एठी जन्मभूमि को मोर माँ बोली प्रथमे संबोधन करछन। तू ही माँ जन्मभूमि, हे जन्मभूमि तू होच मोर माँ, मोर पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आमे अटु सरबे। तोर संतान आमे समस्ते, तोरी संतान अटु सरबे माने सर्वे बा समस्ते। तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देबा। तोर श्री चरण माने तोर सुंदर चरण माने पाद, सुंदर चरण सेवा पाई पाद सेवा पाई आमे मन प्राण दबा। गाइबा तोहर नाम आनंद रबे, आनंद मनरे बा खुशी कंठरे आमे तोर खुशी हेकि तोर गुणगान करिबा। तो आनंदी होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइना दुखी। अच्छा पिला माने जदि तुम माँ दुखी हो जाती ताहले तुम्हें दुखी हो जाओ, तुम माँ को खुशी रे तुम मैंने खुशी हो। ठीक सेमती एठी कवि कहउचंती जन्मभूमि की जेहेतु कवि निजर माँ बोली कहउचंती एठी कवि कहउचंती जे तो आनंदे होइबा सुखी। जन्मभूमिर सुखरे आमे सुखी होइबा और दुखरे आमे दुखी होइबा। धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर मस्तकरे हिमालय पर्वत वर। कवि आउ कौन कहते ना धन्य महिमा तोहर, हे जन्मभूमि भारत माता धन्य तोर महिमा नाही तार पटांतर। जो महिमार कि पटांतर नाही। पटांतर कौन तुलना, तो सहित आउ काहाकू भी तुलना करा जाई न पारे। मस्तकरे हिमालय पर्वत बर। आमे जानिचंती भारत मानचित्र को देखिले भारतर उपरी भागरे बा उत्तर दिगरे कौन अछि हिमालय पर्वतमाला अछि। तो एठी कवि कहउचंती जे मस्तकरे तोर मस्तकरे मुकुट भली हिमालय पर्वत बर माने पर्वत श्रेष्ठ हिमालय विराजमान करिछि। आउ ता सहित आउ कौन अछि खाली जे मस्तकरे हिमालय पर्वत अछि ताहा नुहे, चरण रे कौन अछि दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र
ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳଧି, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ? ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳଧି ମାନେ କ'ଣ? ଜଳଧି ମାନେ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପାରାବାର କହିବା। ସିନ୍ଧୁ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଳଧି, ସମୁଦ୍ର, ସାଗର, ପାରାବାର ଏସବୁ ହେଉଛି ଜଳଧିର ବା ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳଧି ଅଛି। ଭାରତର ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଛି ଆରବ ସାଗର। ସେଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାନେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଦୁଇ ପାଖରେ ଜଳଧି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଚରଣରେ ବିରାଜ, ଚରଣ ମାନେ ପାଦ ଦେଶରେ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର, ମହାସାଗର ବିରାଜମାନ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ବରକଟିରେ ଗଙ୍ଗାଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ସରିରେ। ଖାଲି ଏତିକିରେ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିର ଶୋଭା ସରିଯାଇନି, ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ନା କଟିରେ ବା ଅଣ୍ଟା ଦେଶରେ, କଟି ମାନେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା, କଟିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପର୍ବତ ଅଛି। ତା ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଭଳି କେତେ ପବିତ୍ର ନଦୀ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ବହିଯାଉଛି। ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦେହ ଦେଇକି ବହିଯାଉଛି, ଶରୀର ଦେଇକି ବହିଯାଉଛି। ଏ ତ ଗଲା ଜନ୍ମଭୂମିର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏବେ କବି ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତର ଯେଉଁ ବୀର ବୀରାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କବିବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖିବା। ଜନମିଲେ ତ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ। ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ କୋଳରେ ହେ ଜନ୍ମଭୂମି, ହେ ଭାରତ ମାତା, ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁର ମାନେ ଦେବତା ମାନେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କୃଷ୍ଣ, କେତେ ଦେବତା ମାନେ, ତା ସହିତ କେତେ ବୀର ନରେ, ନରେ ମାନେ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ, ନର, ଜନ, ଲୋକ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲୋକମାନେ, ନରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ଲୋକମାନେ କେତେ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁବଂଶୀ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଦଶରଥଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବନବାସ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ରାବଣକୁ ମଧ୍ୟ ସଂହାର କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାରତ ମାଆର ସନ୍ତାନ। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ଭୀଷ୍ମ। ଭୀଷ୍ମ ଯିଏକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ହେଲେ ସେ ବାହା ନ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଜ ସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୀଷ୍ମ ରହିଥିଲା। ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଦ୍ରୋଣ। ଦ୍ରୋଣ କିଏ ନା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ? ଅର୍ଜୁନ। ସିଏ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ ଯେଉଁ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ସିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ କିଏ ହେଲେ? କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମହାଦାନୀ, ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ମହାଭାରତର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କର୍ଣ୍ଣ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ କିଏ ନା ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମହାବୀର। ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ମହାକବି ବେଦ ବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକ, କାଳିଦାସ, ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। କେବଳ ଯେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ମହାବୀରମାନେ, ମହାପ୍ରତାପୀ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମହାନ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଭାରତ ମାଆର
ପବିତ୍ର ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ ମୋ ଭାରତ ମାଆର ଯଶଗାନ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ମାଆର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବେଦବ୍ୟାସ, ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମହାଭାରତର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଲ୍ମୀକି, ଯିଏକି ନିଜକୁ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ରାମ ନାମ କହିକି ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କାଳିଦାସ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ କବି ଥିଲେ, ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରଘୁବଂଶମ, କୁମାର ସମ୍ଭବମ ଏସବୁ କାବ୍ୟର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ନାଟକର ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର କଣ୍ଠରେ, ତାଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ମୋ ଭାରତ ମାଆର ଗୁଣ ଗାଇଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁନମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ଆଚ୍ଛା, ଚୈତନ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ମୋ ଭାରତ ମାତାର ଗର୍ବ ଗାରିମା କେବଳ ଏହାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ଅଟକି ଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୀରାଙ୍ଗନା ଥିଲେ। ଭାରତର ନାରୀମାନେ ସତୀ ଥିଲେ, ବୀରାଙ୍ଗନା ଥିଲେ। ଏଠି କବି ସେହି ପୁଣ୍ୟବତୀ ସତୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ନାରୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ନାରୀମାନେ ଆଉ କେତେ ବୀର ନାରୀମାନେ ଏହି ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ନ ଦେଖିକି, ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନ କରିକି, ଦେଶ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସିଏ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ବୀର ନାରୀମାନେ, ସେହି ବୀର ଜନନୀମାନେ ମୋ ଭାରତର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ଦୁହିତା। ଦୁହିତା ମାନେ କନ୍ୟା ବା ଝିଅ। ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ଝିଅ। ଯେମିତିକି ପଦ୍ମିନୀ। ପଦ୍ମିନୀ କିଏ? ନା ପଦ୍ମିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ମେୱାର ରାଣୀ ଆଉ ବୀର ରମଣୀ। ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛମଣି ଦେଶ ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୀର ସତୀ ରମଣୀ ନାରୀ ଥିଲେ। ସେହିପରି ସାବିତ୍ରୀ ତ ତମେ ଜାଣିଛ, ଯିଏକି ଯମଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜ ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇ ସେ ଯମଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଯମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହାର ମାନିଥିଲେ। ସେହିପରି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛ, ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ହେଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ବଣକୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାରେ ବାରଣ ନ କରି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବନକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାରତର ଦୁହିତା, ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁହିତା। ତାପରେ ଆଉ କିଏ? ଦୁର୍ଗାବତୀଙ୍କ ପରି ବୀର ରମଣୀ। ଦୁର୍ଗାବତୀ କିଏ? ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଣୀ ଓ ବୀରାଙ୍ଗନା। ସାହସ, ଶାସନ କୁଶଳତା ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୀରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତୋ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ନମଇମା
ଭକତି ଭରେ ଅଧମ କ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ ନମଇମା ଭକତି ଭରେ ଅଧମ କ୍ଷମ ସୁତ ତୋ ଚରଣରେ। ଶେଷରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ବୀର ପୁରୁଷ ବୀର ନାରୀ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଶର ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ଅଧମ ଅକ୍ଷମ। କବି ଏଠି ନିଜକୁ ଅଧମ ବା ହୀନ ବୋଲି ବିଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ମା ହେ ମା ହେ ଜନ୍ମଭୂମି ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ତୋ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି, ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏତିକି କହି କବିତାଟି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ କବି କବିତାଟି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଯଦି କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ।